السلام علیکم. سلیم حبیب صاحب کے انتہائی نہایت شکر گزار, انہوں نے آج ہمیں عزت بخشی. ایم خان میر صاحب تشریف لائے, ان کا بھی بہت شکریہ. لازمی چھوٹے مسئلے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں, جیسے سلیم حبیب صاحب نے ہمیں بتایا کہ مارکیٹ کے مسئلے مسائل ہیں, بجلی کی تاریں نہیں ہیں, کھلی ہوئی ہیں, لازمی شارٹ سرکٹ سے جب نقصان ہو جاتا ہے, کبھی آگ لگ جاتی ہے تو پھر کروڑوں مالیت کی ایک دکان میں لگنے کے بعد سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بات ہم نے نوٹ کی ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کمپلین آگے کرتے ہیں, یہ 2-4 دنوں میں کام کروا دیں گے. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے مسئلے مسائل ہیں, لازمی آپ نے ہم نے سب نے مل کر دیکھنے, آپ کو کوئی بھی شکایت ہو, کوئی مسئلہ مسائل ہو, آپ ہمیں بتائیں. ہمارا فرض ہے, آپ کا شہر ہمارا شہر ہے, ہمارے بڑے نہایت قابل احترام بیٹھے ہیں, ہم ان کو ان تک پہنچائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں صحیح, میں گزارش کروں گا ویرم خان مہار صاحب سے کہ آپ ہمارے جو ہے نا وہ محسن انور علی خان مہار جیسے شریف النفس سیاستدان کے جو ہے نا وہ صاحبزادے ہیں, جو ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر ہے کہ, لیکن آج یہ ہے کہ ہمیں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے, جانا ہم سب کو ہے, لیکن انہوں نے جو شرافت کی جو بنیاد رکھی ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج وہ اسی پلیٹ فارم سے اور ان کے جو ہے نا وہ صاحبزادے اسی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور شرافت کی سیاست کو اور نوجوان جو ہے قیادت کو انہوں نے آگے آنے کا موقع دیا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پارٹی بھی آپ کی جو ہے وہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائے گی. میں گزارش کروں گا کہ چند الفاظ ویرم خان صاحب کہیں. السلام علیکم. سلیم حبیب بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے آج حاضر کیا, اور عامر کا بھی شکریہ, اویس بھائی کا بھی شکریہ, اور رکی کا بھی شکریہ, آپ سب کا شکریہ جو آپ یہاں پہ موجود ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اس شہر میں مسئلے مسائل بہت ہیں, تاجر برادری کے ساتھ بھی بہت مشکل ہے. تاجر برادری میری نظر میں تو اس شہر کی ریڑھ کی ہڈی. یہ شہر کیونکہ صرف سندھ کا تیسرا بڑا شہر نہیں ہے, یہ جو 3 صوبے ہیں ہمارے, بلوچستان, پنجاب اور سندھ, ان کو کنیکٹ کرتا ہے. تو موٹر وے کا بھی سینٹر پوائنٹ ہے یہ شہر. اسی طرح تجارت کا, یہاں سے آپ بلوچستان تک چلے جائیں تو کوئی بڑا شہر نظر نہیں آئے گا کوئٹہ تک, نیچے بھی چلے جائیں تو تقریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد حیدرآباد آتا ہے. اسی طرح اگر ہم اوپر پنجاب کی طرف جائیں تو بہاولپور تک ہمیں کوئی بڑا شہر یا انڈیا تک نہیں نظر آتا. اس شہر کے مقابلے میری نظر میں یہ ڈیرہ غازی خان سے بھی بڑا شہر ہے تجارت کے حساب سے, سہولیات کے حساب سے. لیکن جس طرح کی تکالیف ہے وہ سلیم حبیب بھائی کی مہربانی اور لکھائیوں نے کپڑا مارکیٹ میں جس طرح انہوں نے کہا کہ پیڑ نہیں ہے, میں نے خود ان سے پوچھا کیونکہ اس میں ایک آدھا لگا ہوا ہے, تو آدھا جو بارشوں میں کس طرح ہوتا ہوگا, لوگوں نے باہر دکانوں کے اپنے حصے بنائے ہوئے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں جب پانی ہم نکال کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ٹھکتا نہیں ہے. بجلی کی تاریں جیسے عامر نے کہا کہ نہیں کھلی, پانی سے شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے, آگ لگ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, سامان کی ہم ان لوڈنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں. اسی طرح یہ صرف کپڑا مارکیٹ نہیں, ہر جگہ مختلف بازاروں میں آپ چلے جائیں اسی طرح کے مسائل ہیں. لیکن میں سلیم حبیب بھائی کو یقین دلاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں, جیسے انہوں نے خود کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شاہ صاحب ہیں, ہم سب نے مل کر, شاہ صاحب ہمارے یہاں سکھ لیڈر ہیں اور ہم سب ان کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں. لیکن ہم نے صحت و تعلیم کو بھی توجہ دی ہے جو انہوں نے خود بتایا. جہاں تک آپ دعا کریں, نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگوں کی محبت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو ہم لوگ دوبارہ حکومت بنائیں گے. اور یہی نظر آ رہا ہے کہ صوبے میں اور وفاق سے زیادہ ہم نمبر لے کر آئیں گے. تو یہ آپ کے سارے جو بھی مسائل ہیں میری نظر میں کم از کم, حالانکہ میری نظر جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہے, یہ مسائل ایک ہی ٹینیور کے, یہ دوسری ٹینیور تک بھی مسائل نہیں ہوتے. اگر ایمانداری سے ہم محنت کریں, اور ہم کریں گے, ہم آپ کو یہ ودن 5 ایئر سے کام کر کے دے سکتے ہیں. آپ کی مہربانی. ونس اگین آپ سب کا شکریہ, آپ نے بلایا مجھے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے.
कोचा साहब आते हैं तो वो इस बात का गिला करते हैं कि मैं यहाँ तकरीर करता हूँ और उनसे शिकायतों का मार लगाता हूँ। तो कहते इस मरतबा आए तो कह रहे आज मैं बड़ा पुरसुकून हूँ, आपने कोई शिकायत की? मैंने कहा शिकायत इसलिए नहीं है कि मुझे साईं कोची शाह ने वायदे किए, उन्होंने मुझे NICU दिया, उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल दिया, उन्होंने SIUT हमें दिया, हमें सड़कों को डबल करके दिया, खासकर शिकारपुर जिसको हम कहेंगे मेजरटी रोड है, ठीक है। हमारा सिस्टम हमको पानी की बेहतरी के लिए भी काम करने की कोशिश हो रही है, ड्रेनेज का काम भी बेहतर हो रहा है। मुझे कुछ और मुझे यूनिवर्सिटियाँ चाहिए थी, मुझे उन्होंने 5 यूनिवर्सिटियाँ दी शहर को, यानी मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मुझे एजुकेशन चाहिए और मुझे जो है वो हॉस्पिटल चाहिए। मुझे तीसरा काम की मैं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दरगुजर कर सकता हूँ। लेकिन अब जो है मेरा मुतालबा वो ये है कि अब मेरे चेयरमैन जो कि नौजवान हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी 70 साल के बाबे अब आप आराम करें। तो जनाब अली फिर ये हमारी सूबाई और कौमी असेंबलियों के अरकान के ऊपर भी तो यह लागू होता है, पार्टी की क़यादत के ऊपर नहीं है। नहीं साईं नहीं, देखो उनकी शफकत चाहिए ना हमें। आप कौमी पर रहें लेकिन सूबाई हमें नौजवानों को दें। आपको असलम भाई पता है, मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर भी यही कंपेन कर रहा हूँ आजकल कि जी अब हम लोग हो गए हैं रिटायर्ड। जिस तरह ये दुकान है, मैंने अपने आप को रिटायर कर लिया इस दुकान से कि मेरी उम्र हो गई। अब मैं अपना कारोबार अपने बच्चों को मुंतकिल कर रहा हूँ ना कि वो मेरी मौजूदगी में इसको तरीके से संभाल लें ताकि नुकसान ना हो मेरे बिजनेस को। इसी तरह मैं अपनी कम्युनिटी को ये चाहता हूँ कि वहाँ के हमारी जो प्रॉपर्टीज़, हमारे फ़ज़ाई इदारे हैं, उनकी हिफाजत के लिए हम नौजवानों को आगे लाएँ, हमारी मौजूदगी में उनको ट्रैक पर लेकर आएँ तो वो इदारे को संभाल लें। तो ये जो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए हम ये ख्याल और प्लानिंग करते हैं, तो ये जो मेरा मुल्क है, ये जो मेरा सूबा है, मेरी धरती माँ है, तो इसके लिए मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं नौजवानों को अपनी मौजूदगी में लाकर उनको मुमलिकत के रमूज को सिखा दूं कि कल वो मेरे इस मुल्क को सही पटड़ी के ऊपर चला सकें। तो मेरा आज जो है वो पैगाम यही है कि खुदा के लिए अब आप जब टिकट देने का फैसला करें तो अब हम 70 साल और 60 साल बाबों को ऊपर रखें शफकत के लिए और अपनी गाइडेंस के लिए। हम नहीं चाहते कि हमारे बुजुर्गों की इज्जत कम हो, लेकिन काम करने के लिए जिम्मेदारियां जो है ना हमें नौजवानों को देना होंगी। वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और उनका विजन आज के दौर में एजुकेशन की वजह से हमसे ज़्यादा बेहतर है। हमारी गाइडिंग होगी, हम गाइडलाइन उनको देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो फरमा बरदार बच्चे हैं, हमारे काबू में है। हम उनको जिस तरह कहेंगे वो इस बात को सुनेंगे और अमल करेंगे। तो हम उनको मौका तो दें ना, उन पर भरोसा करके तो देखें। आज आप पूरे दुनिया में देखें, लोगों ने अपने कारोबार भरोसा करके अपने बच्चों को दे दिए हैं। तो इदारों के सरबराही भी तो हमें हमारे नौजवानों को देनी है ना। भरोसा हम नहीं करेंगे तो वो काबिल एतमाद कैसे होंगे, वो परफॉर्मेंस कैसे देंगे। हम उनको काम करने दें, गलती करेंगे हम उनको उसकी रहनुमाई करेंगे, वो अपनी गलती को ठीक करेंगे, फिर वो परफेक्ट हो जाएंगे। बड़ी मेहरबानी सर, आप तशरीफ लाए। मैं इस मौके पे चाहूँगा बेटा हमारे PSF के जो है वो हमारे नौजवान जज्बाती और हकीकी मसाइल को बगैर मुनाफत के आश्कार करने वाले जो है वो आमिर नोनारी भी तशरीफ लाए, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे जो है यासिर साहब हमारे साथ हैं, हमारे मदद साहब, इन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छा काम किया है, बुलंद आवाज़ में अपनी बात को पहुँचाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ आने पर मैं खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने मेरी इज्जत की। असल बुलाने का आपको यहाँ पर दावत देने का मकसद ये होता है कि हम अपने मसाइल जो हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आएँ। फिर जब आप बिलाल हाउस में मीटिंग होती है, शाह हाउस में आपकी अपनी क्लोज डोर मीटिंग होती है, उसमें आप इन मसाइल को हमारे आगे पहुँचाएंगे। एक एक कर बेटा ये सही, ये सिर्फ एक मोहब्बत का तोहफा है कि आप आए तो ये याद रहे आपको कि आप आए और ये हमारी सिंध की सकाफत है, रिवायत है। आप तो खैर इस धरती की सकावत के अमीन हैं, लेकिन ये कि हम लोग फिर भी जो है वो इस मौके पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कपड़ा मार्केट में तशरीफ लाए।
साईं आमिर अली नोनानी साहब तव्हां असांजा नौजवाननि जा लीडर आहियो। असां चऊं था कि तव्हां स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जेका न इहो मैसेज कयो छोकिरनि खे चयो बाबा मोबाइलनि खे जेका न इस्तेमालु घटि कयो, पढ़ाई ते किताबनि ते वधीक ज़ोर हुजे ऐं वॾनि जो अदब एहतराम हुजे। साईं वेलकम कयूं था, वॾी महिरबानी तव्हां आया हो सर, जो असां तशरीफ़ रखूं। साईं विकी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी आए हमारे साथ। भाई विकी भाई को कुर्सी दो। विकी भाई बेशक कुर्सी कट करो। हे मां यूट्यूब ते भी वीडियो विझंदुमि ऐं सोशल मीडिया ते भी। सर तव्हां आयो असांजी पार्टी जा उहो ई नौजवान पार्टी के असांजे चवण सोशल मीडिया पे जा रही है, तो अरसलान शेख साहब का भी मैं शुक्रिया अदा ज़रूर करूँगा। उन्होंने शहर की खूबसूरती के लिए और शहर की सड़कों की बेहतरी के लिए जो काम शुरू किया है, उनसे ये गुजारिश होगी अगर मेरी ये वीडियो मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे तो ये है कि हमारी न्यू कलात मार्केट के लिए वायदा किया हुआ है, इसकी मंजूर हो चुकी है कि जो यहाँ सेवरेज लाइन डालकर ताकि हमें जो बारिशों में नुकसान होता है उसका काम पेंडिंग है। तो बराए मेहरबानी जब ये तरक्याती काम हो रहे हैं तो ये कपड़ा मार्केट को भी आइंदा होने वाली बारिशों से कारोबारी लोगों को नुकसान से बचाने के लिए आप इस स्कीम पर भी अमल दरामद करवा दें और यहाँ पे सेवरेज की लाइन जो है वो नई जो है वो डालकर तो यहाँ पर जो पानी से नुकसान होता है उससे हमें बचाने के लिए कोशिश करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो सदा जिए।